सीतापुर स्लाइड के शू बाबत है सीतापुर में। हवे अहींया जो उत्तर प्रदेशनी कोई बात, उत्तर प्रदेशनु डिस्ट्रिक्ट है सीतापुर, अने तमने विद्यार्थी मित्रों ए जाणीने नवाई लागशे के भारतनु स्थान विश्वमां वीजळीना उत्पादनमां त्रीजा नंबरनुं छे। अने छतां पण अहींया आपणे जुओ के सौथी पहली ज लाइन छे आपणा लेसननी शरूआतमां ज के इन रूरल उत्तर प्रदेश ओवर 60% ऑफ हाउसहोल्ड आर विदाउट पावर। के उत्तर प्रदेशना इन रूरल उत्तर प्रदेश એટલે કે उत्तर प्रदेशना ग्राम्य विस्तारना ओवर 60% ऑफ हाउसहोल्ड એટલે કે 60% थी वधारे लोको आर विदाउट पावर। के त्या 60% थी वधारे एवा गाम छे के त्या हजू सुधी वीजળી पहोंची शकी नथी। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट इज वन सच प्लेस विथ नो पावर। तने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट आवो ज एक जिल्लो छे के ज्यां इलेक्ट्रिसिटी पहोंची नथी। A small enterprise एंटरप्राइज नो जनरली अर्थ आपणे एवो करीए छे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पण अहींया जुओ के अ स्मॉल सोशल एंटरप्राइज कॉल्ड मेरा गांव पावर इज ट्राइंग टू चेंज थिंग्स। हवे अ स्मॉल सोशल एंटरप्राइज वन टाइप ऑफ एनजीओ के अहींया एक नानुं एक सामाजिक संगठन छे जेने आपणे कहीए छे एनुं नाम छे मेरा गांव पावर अने एनुं एब्रिविएशन छे एमजीपी। कोई वार प्रश्न एवो पूछाई जाए एग्जाम में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमजीपी, तो त्यारे आपणे खबर पड़वी जोईए कि मेरा गांव पावर इज ट्राइंग टू चेंज द थिंग्स। के ते जे परिस्थिति छे एने बदलवानो प्रयत्न करी रह्युं छे। अने तमने ए जाणीने नवाई लागशे के एमजीपी ना जे फाउंडर छे ए फॉरेनर छे, ए कोई इंडियन नथी। अने एमनुं एक मिशन छे के दरेक गाममां लोकोने वीजળી पहोंचाडवी। अने ए कई रीते पहोंचाडे छे तो आपणे जोईए अहींया के स्मॉल एंड सोशल एंटरप्राइज कॉल्ड मेरा गांव पावर ट्राइंग टू चेंज द थिंग्स। दे आर पुटिंग 2 solar panels at a time। केवी रीते वीजળી पहोंचाडशे तो त्यां शुं करे छे के दे आर पुटिंग 2 solar panels at a time। के ज्यां बे सूर्य ऊर्जा माटेनी बे तकतीओ लगाववामां आवे छे। इन जस्ट ओवर अ ईयर, एक वर्षना समयगाळामां एमजीपी हेज कनेक्टेड मोर देन 3,500 customers solar power mini grids at a village level। के एक वर्षना समयगाळामां एमजीपीए 3,500 थी पण वधारे तेना कस्टमर्सने एक इलेक्ट्रिसिटी माटे के सोलर पावर मिनी ग्रिड्स के एक वीज मिनी ग्रिड्स एटले वीज संस्करण सोलर पावर એટલે કે સૂર્ય ઉર્જાથી ચાલતા વીજ સંસ્કરણ સાથે આટલા લોકોને એટલે કે 3,500 થી પણ વધારે લોકોને જોડી દીધા છે। અહીંયા સમજો કે હવે જુઓ ફરીથી એક વખતે જોઈ લઈએ કે ઇન રૂરલ ઉત્તર પ્રદેશ ઓવર 60% ઓફ હાઉસહોલ્ડ્સ આર વિધાઉટ પાવર। सीतापुर district is one such place, no power। A small social enterprise called Mera Gaon Power is trying to change the things। They are putting 2 solar panels at a time। In just over a year, MGP has connected more than 3,500 customers solar power mini grids at a village level। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया
તમારો હવે વારો શરૂ થાય છે કે તમે કેટલું આપણે ધ્યાન રાખીએ છીએ કોમ્પ્રિહેન્સ બેઝ ક્વેશ્ચન્સ ની એકવાર પ્રેક્ટિસ કરી લઈએ. આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે, વોટ ઇઝ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ એમજીપી? હમણાં મેં હાલ જ કીધું છે કે એમજીપી નું ફૂલ ફોર્મ તમારે પૂછાઈ શકે, એબ્રિવેશન છે નાનું, એમજીપી લખેલું છે. તો જો એના ઓપ્શન અહીંયા આપેલા જ છે, ક્યાંય શોધવા જવાની જરૂર નથી, ફટાફટ આન્સર આવવો જોઈએ. પેરાગાંવ પાવર, ગ્રામ પંચાયત, માં ગેમ પોસ્ટ. તો શું આવશે? તો આન્સર અહીંયા આવશે આપણો એ, પેરાગાંવ પાવર. હાઉ મેની કસ્ટમર્સ have been connected by MGP? How many customers have been connected by MGP? કે MGP દ્વારા કેટલા ગ્રાહકો જોડાયા છે? ઓપ્શન છે એ 3,50,000, 3,500 and more than 3,500. more than 3,500. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સૌથી બધા મોટા ભાગની ભૂલો કરશે કે આન્સર લખી દેશે બી 3,500, કેમ કે એ આંકડો આપણે જોયો છે. પણ બરાબર વાંચો પેરેગ્રાફ એટલે સમજ પડશે તમને કે 3,500 નથી પણ મોર દેન 3,500. તો અહીંયા સાચો આન્સર થશે સી, મોર દેન 3,500. Sitapur district is belongs to blank state, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड. टेल मी, સ્પેલિંગ બરાબર ધ્યાનથી જોજો, એવું ના બને કે આપણે આ સ્પેલિંગના બાબતના લઈને અને કંઈક ભૂલ કરી બેસે. Sitapur district is belongs to उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश. तो આપણો આન્સર અહીંયા આવશે ઉત્તર પ્રદેશ, નોટ ઉત્તરાખંડ. પેરેગ્રાફ નંબર 2. ધ્યાન રાખીએ ફરીથી બુકમાં દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાની ટેક્સ્ટબુક ખુલ્લી રાખશો અને સાથે નોટ પણ લઈને બેસશો, જે જરૂર જણાય એની નોંધ પણ કરતા રહીશું. Village by village, MGP is building network of low-cost solar microgrids that provide 2 LED lights and mobile charging point to all paying households at a cost of 25 per week. જો અહીંયા કે આખું સેન્ટેન્સ ઘણું મોટું છે એટલે એમાં ગૂંચવાવાની જરૂર નથી કે વિલેજ બાય વિલેજ. સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે વિલેજ બાય વિલેજ એમજીપી ઇઝ બિલ્ડિંગ નેટવર્ક ઓફ લો કોસ્ટ સોલર માઇક્રોગ્રિડ્સ. કે એક ગામ પછી ગામ એમજીપી શું બનાવી રહ્યું છે? તો નેટવર્ક ઓફ લો કોસ્ટ માઇક્રોગ્રિડ્સ, એટલે કે ખૂબ ઓછી કિંમતમાં સોલર માઇક્રોગ્રિડ્સ પ્રોવાઈડ કરી રહ્યું છે. સોલર માઇક્રોગ્રિડ્સની સ્થાપના કરી રહ્યું છે કે જે પ્રોવાઈડ 2 LED લાઇટ્સ, કે જે શું પ્રોવાઈડ કરે છે દરેક ઘરને? તો 2 LED લાઇટ એન્ડ મોબાઈલ ચાર્જિંગ પોઈન્ટ ટુ ઓલ પેઇંગ હાઉસહોલ્ડ્સ એટ અ લો કોસ્ટ ઓફ 25 રૂપીસ પર વીક. કે તેમને પર વીક એક અઠવાડિયાના કેટલા રૂપિયા ચૂકવવાના છે? તો 25 રૂપીસ, કે 25 રૂપિયા વિદ્યાર્થીઓ ચૂકવે, 25 રૂપિયા ગ્રામવાસીઓ ચૂકવે એટલે તેમને વીજળીમાં કે એક મોબાઈલ ચાર્જિંગ પોઈન્ટ મળી જાય અને 2 LED લાઇટ્સ મળે. દરેકને 2 LED લાઇટ્સ અને મોબાઈલ ચાર્જિંગ પોઈન્ટના 25 રૂપિયા ચૂકવવાના છે. હવે અહીંયા સમજો કે જો પ્રશ્ન એવું પૂછાય, અહીંયા પર વીક લખ્યું છે, પર વીકની જગ્યાએ પર મંથ પૂછાય તો આપણો આન્સર બદલાઈ જાય, કેમ કે તમારે કાઉન્ટ કરવું પડશે કે કેટલા થયા. તો ત્યાં 100 રૂપીસ થાય આન્સર. જો પર મંથ પૂછાય તો 100 રૂપીસ અને પર વીક પૂછાય તો તમારે કેટલા લખવાના છે? 25
that is cheaper than kerosene, which can cost almost double across a month. That is cheaper than kerosene. કે સોલર લાઇટ જે છે કે સૂર્ય ઉર્જા જે છે એમને તેના કરતાં સસ્તી પડે છે કે that is cheaper than kerosene, કે કેરોસીન જે વાપરે છે એના કરતાં પણ ઘણી સસ્તી છે, which can cost almost double across a month. અને એ કેરોસીનનો ઉપયોગ જો કરે છે તો એની કિંમત ડબલ થઈ જાય છે, એટલે કે કેરોસીનના પ્રમાણમાં સોલર ઉર્જા એટલે કે સૂર્ય ઉર્જા જે છે એમને ઘણી સસ્તી પડે છે. હવે અહીંયા જુઓ કે સોલર પાવર એઝ અ સ્મોકલેસ સોર્સ ઓફ લાઇટ, અને સોલર પાવર જે છે એ સ્મોકલેસ સોર્સ ઓફ લાઇટ એટલે કે ધુમાડા રહિત પ્રકાશનો એક સ્ત્રોત છે, કમ્સ વિથ એડેડ બેનિફિટ્સ કસ્ટમર્સ હેલ્થ. અને સાથે શું કહે છે કે જુઓ કમ્સ વિથ એડેડ બેનિફિટ્સ, અને એનો પાછો બીજો પણ એક લાભ એ છે કે બેનિફિટ્સ ટુ કસ્ટમર્સ હેલ્થ, કે તેના ગ્રાહકોના સ્વાસ્થ્યને પણ કોઈ નુકસાન નહીં થાય, પોલ્યુશન પણ નહીં થાય, અને સાથે એમના પૈસા પણ બચશે. આ બધા જ ફાયદા એ સૂર્ય ઉર્જાના છે. અને આ સરસ કાર્ય, આ જે મિશન છે કે દરેક ગામમાં સૂર્ય ઉર્જા દ્વારા ઇલેક્ટ્રિસિટી પૂરી પાડવી, એવું સારું એવું મિશન આ સોશિયલ ઓર્ગેનાઇઝેશન MGP કરી રહ્યું છે, જેનું ફૂલ ફોર્મ થશે મેરા ગાંવ પાવર. હવે અહીંયા જુઓ કે ફરીથી એક વખત જોઈ લઈએ કે વિલેજ બાય વિલેજ MGP is building network of low cost solar microgrids that provide 2 LED lights and mobile charging point to all paying households at a cost of 25 rupees per week. That is cheaper than kerosene. જો અહીંયા તુલના કરી છે કે કેરોસીન કરતા સોલર ઉર્જા વાપરવી એ સસ્તી છે. અહીંયા આ સેન્ટેન્સ છે કે ઇઝ ચીપર દેન, શું બતાવે છે? વિચ ફંક્શન શોઝ હિયર, તો કમ્પેરિઝન, તુલના કરવી કોઈની. અને આ જ પ્રકારનું આપણી પેપર સ્ટાઇલ છે કે આપણા પેપરમાં પૂછાય છે કે રાઇટ ધ પ્રોપર ફંક્શન યુઝડ ઇન પ્રોપર સેન્ટેન્સ, કે નીચેના વાક્યોમાં કયું ચોક્કસ ફંક્શનનો ઉપયોગ થયો છે એ તમે લખો. તો જુઓ દેટ ઇઝ ચીપર દેન કેરોસીન, અને આ કેરોસીન કરતાં પણ સસ્તું છે. which can cost almost double across a month. Solar power as a smokeless source of light comes with added benefits, customers' health, save environment. સોલર લાઇટથી પર્યાવરણ બચે છે, સેવ અવર મની, પૈસા પણ બચે છે, એન્ડ સેવ અવર હેલ્થ, અને સાથે સ્વાસ્થ્યને પણ કોઈ નુકસાન થતું નથી. હવે જુઓ એના ક્વેશ્ચન્સ આપણે કરી લઈએ કોમ્પ્રિહેન્સ બેઝ, કે વોટ ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ સ્મોકલેસ લાઇટ, કે સ્મોકલેસ લાઇટનો મુખ્ય સ્ત્રોત કયો છે? તો કેરોસીન, ઇલેક્ટ્રિસિટી, સોલર પાવર ઓર થર્મલ પાવર. આન્સર છે આપણો બી, સોલર પાવર. આપણો બીજો ક્વેશ્ચન છે વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ વિલેજ ગોટ ધ સોલર લાઇટ, કે નીચેનામાંથી કયા ગામને સોલર લાઇટનો લાભ મળ્યો છે? તો સીતાપુર, શાંતિપુર ઓર સીતાનગર. ટેલ મી. આન્સર અહીંયા કયો આવશે? એ, સીતાપુર. ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે આપણો હાઉ મચ મની ડઝ પીપલ સ્પેન્ડ પર વીક ફોર ઇલેક્ટ્રિસિટી. જો અહીંયા આપણો ક્વેશ્ચન છે પર વીક, તો કેટલા આવવા જોઈએ? અહીંયા પર વીક પૂછ્યું છે, પર મંથ નહીં. પર મંથ આવશે તો આપણો આન્સર બદલાઈ જશે. યસ, સાગર, તૃષાર, અસ્મિતા, વિવેક, નિશા. ગુડ. તો આપણો અહીંયા આન્સર કયો આવશે? હાઉ મચ મની ધીસ પીપલ સ્પેન્ડ પર વીક ફોર ઇલેક્ટ્રિસિટી. તો આન્સર અહીંયા આપણો આવશે 25 રૂપીસ. કે લોકો દર અઠવાડિયે કેટલા રૂપિયા પે કરે છે? તો 25 રૂપિયા.
આગળ વધીશું આપણા લેસનમાં પેરેગ્રાફ નંબર 3 કે installing a microgrid is a grand event in the village and everyone gets involved. Installing a microgrid is a grand event. કે ઇન્સ્ટોલ પ્રસ્થાપિત કરવું, a microgrid is a grand event. કે આ સોલર માઇક્રોગ્રિડ્સ જે પ્રસ્થાપિત કરાય છે ઇઝ અ ગ્રાન્ડ ઇવેન્ટ. એ તો જાણે કે કોઈ મોટો ઉત્સવ હોય એવું બની ગયું છે ઇન ધ વિલેજ, કે ગામોમાં, કે આ ગામોમાં જ્યાં સોલર માઇક્રોગ્રિડ્સ ઇન્સ્ટોલ કરવા જતા હોય ત્યાં તો જાણે કોઈ મોટો ઉત્સવ હોય એમ લોકો બધા ત્યાં ભેગા થઈ જાય છે. એન્ડ એવરીવન ગેટ્સ ઇન્વોલ્વ. અને ગામ છે ને, કોઈ ગામડું છે એટલે કે બધા લોકો એમાં ભાગ લે છે કે કંઈક નવું કંઈક થઈ રહ્યું છે. અને ગામમાં તો કંઈક નવું આવે ને તો એ ઘણા બધા લોકો ભેગા થઈ જાય જોવા માટે કે હા કંઈક થયું. અરે એમ્બ્યુલન્સ આવી હોય તો એ એક ટોળું ભેગું થઈ જાય જોવા માટે કે અહીંયા કંઈક થયું છે. તો અહીંયા જુઓ, આપણને નવાઈ નહીં લાગે કે ઇન્સ્ટોલિંગ અ માઇક્રોગ્રિડ ઇઝ અ ગ્રાન્ડ ઇવેન્ટ ઇન ધ વિલેજ એન્ડ એવરીવન ગેટ્સ ઇન્વોલ્વ. ઇન ધ વિલેજ દમદમ પુરાવા, ગામનું નામ છે દમદમ પુરાવા. ધ ટીમ મેપ્સ ધ વિલેજ હાઉસ બાય હાઉસ beneath the scorching midday sun. અહીંયા સમજો કે ઇન ધ વિલેજ ઓફ દમદમ પુરાવા ધ ટીમ મેપ્સ. જો અહીંયા શબ્દ છે મેપ્સ. હવે આપણે મેપ એટલે શું કરીએ છીએ? નકશો. પણ અહીંયા છે ધ ટીમ મેપ્સ ધ વિલેજ હાઉસ. અહીંયા વર્બ ફોર્મમાં વપરાયું છે એટલે કે વર્ક તરીકે, ક્રિયાપદ તરીકે વપરાયું છે. એટલે અહીંયા શું આવશે? ધ ટીમ મેપ્સ એટલે કે નકશો બનાવે છે, નકશો નહીં. ધ ટીમ મેપ્સ ધ વિલેજ હાઉસ, કે દરેક ગામના, ધ ટીમ મેપ્સ ધ વિલેજ હાઉસ બાય હાઉસ, કે દરેક ગામના જે ઘરો છે એના નકશા બનાવે છે. બીનીથ એટલે કે બિલો ઓર અંડર ધ સ્કોર્ચિંગ મિડ ડે સન. સ્કોર્ચિંગ એટલે કે ધગધગતા તાપમાં, મિડ ડે સન એટલે કે મધ્યાહને પણ આ ટીમનું કાર્ય ચાલુ જ છે કે દરેક ગામના જે ઘર છે એના એક નકશા બનાવવા. શેના માટે? તો વર્કિંગ આઉટ, નક્કી કરવા માટે. અહીંયા વર્કિંગ આઉટ એટલે કામ કરવા માટે નહીં, નક્કી કરવા માટે. વેર ટુ પ્લેસ ઈચ વાયર, કે દરેક વાયર કેવી રીતે ગોઠવા છે. સો એઝ ટુ કનેક્ટ કસ્ટમર્સ ટુ ધ પાવર સોર્સ, કારણ કે તેનાથી બધા જે ગ્રાહકો છે એમને પાવર સોર્સ સાથે જોડવાના છે. સમ હાઉસ હોલ્ડર્સ જોઈન ઇન, કે કેટલાક લોકો એવા છે કે એમાં જોઈન પણ થાય છે. while others look on, કેટલાક એવા છે કે જે ધ્યાન રાખે છે. કોલિંગ આઉટ ઓર્ડર્સ, કેટલાક એવા છે કે ઓર્ડર કરશે. ઓર વોચિંગ ધ ક્યુરિયસ પ્રોસિડિંગ્સ વાઇડલી. હવે જો આ છેલ્લો શબ્દ છે આપણો અહીંયા કે વાઇડ આઈ એટલે કે સરપ્રાઇઝડ, કંઈક નવાઈ છે એમને, કે વોચિંગ ધ ક્યુરિયસ પ્રોસિડિંગ્સ, કંઈક નવી બાબત થઈ રહી છે એને એક આશ્ચર્યભરી રીતે જોઈ રહ્યા છે. ફરીથી એક વખત લેસન આપણો પહેલા જોઈ લઈશું કે ઇન્સ્ટોલિંગ અ માઇક્રોગ્રિડ્સ ઇઝ અ ગ્રાન્ડ ઇવેન્ટ ઇન ધ વિલેજ એન્ડ એવરીવન ગેટ્સ ઇન્વોલ્વ. In the village of Damdam Purava, the team maps the village house by house beneath the scorching midday sun, working out where to place each wire so as to connect customers to the power source. Some householders join in while others look on, calling out orders or watching the curious proceedings wide eyes. હવે જુઓ, જેની તમે રાહ જોઈ રહ્યા છો એ કોમ્પ્રિહેન્સ બેઝ પ્રશ્નો આપણે કરીશું. એમાં સૌથી પહેલો છે which village is mentioned in the paragraph. ફટાફટ તમને ખબર પડવી જોઈએ કે પેરેગ્રાફમાં કયા ગામની વાત કરવામાં આવી છે. તો દમદમ પુરાવા, દમદમ નગર ઓર દહીસર. આન્સર આપણો અહીંયા આવશે એ, દમદમ પુરાવા. What is the source of smokeless light? What is the source of
સ્મોકલેસ લાઇટ, કે ધૂમ્રવિહીન લાઇટનો મુખ્ય સ્ત્રોત કયો છે? કેરોસીન, નંબર બી ઇલેક્ટ્રિસિટી, એન્ડ નંબર સી ઓપ્શન સી છે સોલર પાવર. કયો આવશે આન્સર? અહીંયા આવશે સી સોલર પાવર. ફાઇન્ડ આઉટ ધ નિયરેસ્ટ મીનિંગ ઓફ ધ ફોલોવિંગ વર્ડ્સ, કે નીચે જે શબ્દો આપ્યા છે એના નિયરેસ્ટ મિનિંગ તમે પેરેગ્રાફમાંથી શોધી નાખો. અહીંયા બે શબ્દો આપણે આપ્યા છે, બર્નિંગ એન્ડ એમાં છે બર્નિંગ અને બી છે સરપ્રાઇઝડ. વિદ્યાર્થી મિત્રો પેરેગ્રાફમાં ફરીથી પાછા જાઓ. શબ્દો બે છે, બર્નિંગ એટલે ધગધગતું અને બીજો શબ્દ છે સરપ્રાઇઝડ. બંનેના આન્સર સાથે આપશો. બીજો શબ્દ આપણો અહીંયા છે સરપ્રાઇઝડ. સરપ્રાઇઝડ એટલે આશ્ચર્યચકિત થઈ જવું. તો અહીંયા આન્સર છે બર્નિંગ, ધેટ મીન્સ સ્કોર્ચિંગ. અને બીજો શબ્દ છે સરપ્રાઇઝડ, વાઇડ આઈડ. વાઇડ આઈડ, વાઇડ આઈડ જેઓ જોઈ રહ્યા છે એને આપણે ચાર્ટમાં કરીશું સરપ્રાઇઝડ. હવે આગળ વધીએ આપણે લેસનમાં. હજુ આપણા થોડા ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ પછી આપણે લેસન આગળ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો વાય ધ સોલર લાઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ સ્મોકલેસ, કે સૂર્ય ઉર્જા કેમ ધૂમ્રવિહીન છે? શું કારણ છે? તો ઓપ્શન એ ઇટ ઇઝ હાર્મફુલ, ઓપ્શન બી ઇટ ઇઝ હાર્મફુલ, ઓપ્શન સી અનલાઇક કેરોસીન લેમ્પ ઇટ ડઝન્ટ રિલીઝ સ્મોક. તો અહીંયા આન્સર કયો આવશે આપણો? સી. આન્સર અહીંયા બનશે આગળનો ક્વેશ્ચન, ફાઇન્ડ આઉટ ધ કરેક્ટ સેન્ટેન્સ, કે નીચેનામાંથી સાચું વાક્ય શોધી નાખો. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે નીચેના વાક્યો જે છે 3, એમાં 2 વાક્યો ખોટા છે અને 1 વાક્ય સાચું છે. તો નીચેનામાંથી સાચું વાક્ય શોધવાનું છે. એમાં પહેલો ઓપ્શન છે ધ ટીમ ડુ નોટ મેપ ધ વિલેજ હાઉસ. બી સોલર પાવર ઇઝ નોટ ધ સ્મોકલેસ સોર્સ ઓફ લાઇટ. એન્ડ સી સોલર પાવર ઇઝ ધ સ્મોકલેસ સોર્સ ઓફ લાઇટ. તો અહીંયા આપણો આન્સર કયો આવશે? સી સોલર પાવર ઇઝ ધ સ્મોકલેસ સોર્સ ઓફ લાઇટ. આગળનો પેરેગ્રાફની આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. પેરેગ્રાફ નંબર 4 જોઈએ કે ધ રૂફ ઓફ અ સ્ટર્ડી. જો પહેલો શબ્દ છે સ્ટર્ડી, સ્ટર્ડી મીન્સ સ્ટ્રોંગ, મજબૂત. ધ રૂફ ઓફ અ સ્ટર્ડી bricked walled home in each village is always chosen as a site for the panels and the battery. તો પેનલ્સ અને બેટરી લગાવવા માટે, સૂર્ય ઉર્જાની પેનલ્સ અને બેટરી લગાવવા માટે કઈ જગ્યા પસંદ કરાય છે? ધ રૂફ ઓફ અ સ્ટર્ડી એટલે કે મજબૂત છત હોય. કયું ઘર? તો બ્રિક વોલ્ડ હોમ, કે જે પાક્કું ઘર હોય. અહીંયા બ્રિક એટલે ઈંટો થાય અને વોલ એટલે પાકી ઈંટોનું બનેલું ઘર, એટલે કે પાક્કું ઘર હોય. ઇન ઈચ વિલેજ ઇઝ ઓલવેઝ ચોઝન એઝ અ સાઇટ ફોર ધ પેનલ્સ. અને એ પેનલ લગાવવા માટે વીજળીની એવા ઘર પસંદ કરવામાં આવે છે. અજાજ one of the company's first electrician to be recruited from the local district block of Reusa. સમજો, અજાજ એ વ્યક્તિનું નામ છે અહીંયા, કે અજાજ વન ઓફ ધ કંપનીઝ ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રિશિયન, કે કંપનીનો
પહેલું એવું ઇલેક્ટ્રિશિયન છે ટુ બી રિક્રુટેડ, કે જેને ભરતી કરવામાં આવે છે, રિક્રુટ એટલે કે એની ભરતી કરવી, ફ્રોમ ધ લોકલ ડિસ્ટ્રિક્ટ બ્લોક ઓફ રેઉસા, કે રેઉસા નામનો ત્યાંનો જે લોકલ જે આ જિલ્લાનો જે રેઉસા નામનો જે પ્રદેશ છે ત્યાંથી અજાજ એ સૌથી પહેલો ઇલેક્ટ્રિશિયન કંપનીમાં ભરતી કરવામાં આવ્યો છે. એ શું કામ કરે છે તો જુઓ, ઇન્સ્ટોલ્સ ધ પેનલ્સ ઇન અ સાઉથર્ન ડિરેક્શન, કે તે જે સોલર ઉર્જાની પેનલ્સ છે એને કઈ દિશામાં ઇન્સ્ટોલ કરી રહ્યો છે તો સાઉથર્ન ડિરેક્શન, કે દક્ષિણ દિશામાં, ટુ કેપ્ચર એઝ મચ એઝ સનલાઇટ એઝ પોસિબલ, કારણ કે એ દિશામાં સૌથી વધારે સૂર્ય ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય. હવે અહીંયા જુઓ કે કેમ દક્ષિણ દિશામાં જ એને ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે, કારણ કે સૂર્ય પૂર્વથી પશ્ચિમમાં આથમે છે એટલે આખો દિવસ પૂરો દિવસ ત્યાં તડકો મળી રહે એટલા માટે આ પેનલ્સને દક્ષિણ દિશામાં ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે. તો જુઓ અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોમ્પ્રિહેન્સ બેઝ ફરીથી આપણે એના ક્વેશ્ચન આન્સર કરી લઈએ કે ધ સોલર પેનલ, અને ઓપ્શન અહીંયા આપેલા જ છે એટલે થોડીક ઉતાવળ રાખીશું. ધ સોલર પેનલ વોઝ સેટઅપ ઓન blank any house in the village, a roof, and number C, brick wall with a sturdy roof. Tell me. તો આપણો અહીંયા આન્સર આવશે C, brick wall with a sturdy roof. What is the main advantage of solar light? સોલર લાઇટનું સૌથી મોટો ફાયદો કયો છે? એડવાન્ટેજ કે ફાયદો? સોલર લાઇટનો સૌથી મોટો ફાયદો કયો છે? તો સમજજો બરાબર. પોપ્યુલેશન, પોલ્યુશન, સેવિંગ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ નો પોલ્યુશન. તો અહીંયા આપણો આન્સર આવશે સી, સેવિંગ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ નો પોલ્યુશન. આપણો ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે, ઇન વિચ ડિરેક્શન સોલર પેનલ વેર ઇન્સ્ટોલ, કે કઈ દિશામાં સોલર પેનલને ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે. હવે જો આપણને દિશાઓના નામ પણ ઇંગ્લિશમાં આવડવા જોઈએ કે ઈસ્ટ, વેસ્ટ, નોર્થ કે સાઉથ. આ બાબત બેઝિક છે અને આ થોડી સમજી લેવાની. તો કઈ બાજુ કયો આવશે આન્સર આપણો? અહીંયા ઈ, આ સીધો દેખાય જ છે આપણને આન્સર કે સાઉથ. આગળ વધીએ. આપણા આ પોઈન્ટના બધા જ પેરેગ્રાફ આમાં લઈ લીધા છે કે પેરેગ્રાફ નંબર 5, 6 એન્ડ 7. તો જોઈએ, we are saving our environment with these lights and there's no pollution in our homes either, says a farmer from the village. અને જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લા 2 લેસનમાં મેં તમને સમજાવ્યું જ છે કે અહીંયા ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા હોય એનો ઉપયોગ ક્યારે કરાય છે તો કોઈની વાત એના એ જ શબ્દોમાં જ્યારે રજૂ કરવામાં આવતી હોય ત્યારે આપણે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમાનો ઉપયોગ ક્યારે થાય તો જ્યારે આપણે કોઈ સનાતન સત્યનું રજૂઆત કરવા જઈ રહ્યા હોય અથવા એ રજૂ થતું હોય ત્યારે સિંગલ ઇન્વર્ટેડ એટલે આ ડબલની જગ્યાએ એક અવતરણ ચિહ્ન થાય. હવે જો આ આખી વાત કોના દ્વારા કહેવાયેલી છે તો સેઝ અ ફાર્મર ફ્રોમ ધ વિલેજ, કે ગામના કોઈ ખેડૂત દ્વારા વાત કહેવાયેલી છે. કઈ વાત છે તો વી આર સેવિંગ અવર એન્વાયરમેન્ટ વિથ ધીસ લાઇટ્સ, કે આ સૂર્ય ઉર્જા આવવાના કારણે અમે પર્યાવરણની પણ રક્ષા કરીએ છીએ, અમારું પર્યાવરણ પણ બચાવીએ છીએ. એન્ડ ધેર્સ નો પોલ્યુશન ઇન અવર હોમ્સ આઈધર, અને અમારા ઘરમાં કોઈ પ્રદૂષણ પણ થતું નથી. સેઝ અ ફાર્મર ફ્રોમ ધ વિલેજ. આવું ગામના એક ખેડૂત દ્વારા વાત જણાવવામાં આવે છે. આગળના પેરેગ્રાફમાં હજુ એના કંઈક લાભ બતાવે છે કે ન્યૂ બિઝનેસીસ આર સ્ટાર્ટિંગ ટુ ઇમર્જ એમોંગ્સ ધ કસ્ટમર્સ ટુ, સેઝ અનધર. કોઈ બીજા વ્યક્તિ એવી માહિતી આપે છે કે ન્યૂ બિઝનેસીસ, નવા કેટલાક બિઝનેસ, આર સ્ટાર્ટિંગ, શરૂ થયા છે, ટુ
ટુ એમર્જ એમોંગ્સ્ટ ધ કસ્ટમર્સ. શું કે જે એમજીપીના ફાયદાથી જે લોકોના ત્યાં ઇલેક્ટ્રિસિટીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, તો એવા ઘરોમાં કેટલાક લોકોએ નવા પોતાના બિઝનેસની પણ શરૂઆત કરી દીધી છે. ઇન વન વિલેજ કસ્ટમર્સ આર યુઝિંગ ધ લાઇટ ટુ વેવ સારીઝ બાય નાઇટ. કોઈ એવું પણ ગામ છે કે જ્યાં કસ્ટમર્સ આર યુઝિંગ ધ લાઇટ, કે ગ્રાહકો આ લાઇટનો ઉપયોગ ક્યાં કરે છે? ટુ વેવ સારીઝ બાય નાઇટ, કે રાત્રિના સમયમાં સાડી વેવ એટલે ગૂંથવી, કે એના માટે પણ એનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. ઇન અનધર વન મેન નાઉ હેઝ અ નાઇટ બિઝનેસ મેકિંગ પ્લાસ્ટિક ટેબલ ક્લોથ્સ. કોઈ માણસે એવી પણ માહિતી આપી કે કોઈ વ્યક્તિએ તો રાત્રે પ્લાસ્ટિકના ટેબલ ક્લોથ બનાવવાનો બિઝનેસ પણ શરૂ કરી દીધો છે. અને આ બધું એટલા માટે જ પોસિબલ બન્યું છે કે આ ગામોમાં સોલર લાઇટના કારણે હવે રાત્રે તેઓને અંધારામાં રહેવું પડતું નથી અને રાતના સમયમાં પણ પોતાનું કામ ચાલુ રાખી શકે છે. સાથે જુઓ અહીંયા છે કે ઇટ્સ એ નાઇસ ટુ હેવ લાઇટ while we cook and eat. આ સૌથી મોટો ફાયદો છે કે it's nice to have a light while we cook and eat and our children are also studying more now. અને એક જણે એવી પણ માહિતી આપી કે રાત્રે જ્યારે રસોઈ બનાવતા હોઈએ એ સમયે અને જમતા હોય એ સમયે લાઇટ હોય છે, તે ઘણી સારી બાબત લાગે છે. એન્ડ અવર ચિલ્ડ્રન આર ઓલ્સો સ્ટડીંગ મોર નાઉ. અને અમારા બાળકો પણ જે છે એ હવે વધારે અભ્યાસ પણ કરી શકશે. જેના કારણે આ બધું શક્ય બન્યું છે સોલર લાઇટના કારણે. અને આ આખી બાબત એ કયા સોશિયલ ઓર્ગેનાઇઝેશનને આભારી છે? તો ગાવ પાવર. હવે જુઓ અહીંયા ક્વેશ્ચન્સ કંઈક એ પ્રકારના આપણે વાક્યો લઈએ છીએ. વેધર ધ સ્ટેટમેન્ટ્સ આર ઓર ફોલ્સ. તે સ્ટેટમેન્ટ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, તે નીચેના વાક્યો સાચા છે કે ખોટા તે જણાવો. હવે જુઓ આ પ્રશ્ન તમારી પરીક્ષામાં 4 માર્ક્સનું ટ્રુ અને ફોલ્સ પૂછાય છે અને એમાં થોડી કોમન સેન્સનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. ટ્રુ ફોલ્સમાં વધારે કંઈ કરવાનું હોતું નથી. જો લેસનમાં ધ્યાન રાખ્યું હોય તો આ 4 માર્ક્સ તો આપણા આવી જ જાય. પહેલો ક્વેશ્ચન છે અ ચાર્જ ધ ઇલેક્ટ્રિશિયન વોઝ ગિવન અ જોબ ઓફ અ ટેકનિશિયન. તો અજાજને ટેકનિશિયન તરીકે એપોઇન્ટ કર્યો. ગુડ ગોઈંગ. આન્સર અહીંયા આવશે ટ્રુ. અને તમે આખું ટાઈપ કરવા ના રહેશો, ટૂંકમાં જ લખો. તો આપણો અહીંયા આન્સર બનશે ટ્રુ. આ સેન્ટેન્સ છે સાચું. બીજું સેન્ટેન્સ છે સોલર પાવર ઇઝ અ સ્મોકલેસ સોર્સ ઓફ લાઇટ. કે જે સોલર પાવર જે છે એ સ્મોકલેસ સોર્સ ઓફ, તો સોલર પાવર ઇઝ અ સ્મોકલેસ સોર્સ ઓફ લાઇટ. તો ધીસ સેન્ટેન્સ ઇઝ ઓલ્સો ટ્રુ. કેરોસીન ઇઝ ચીપર દેન સોલર પાવર. કેરોસીન ઇઝ ચીપર દેન સોલર પાવર. જુઓ શબ્દો બદલાઈ ગયા છે. સોલર પાવર આગળ આવી ગયું હોત કેરોસીનની જગ્યાએ તો આ સેન્ટેન્સ કેવું બને? ટ્રુ. પણ અહીંયા શું બનશે? કેરોસીન ઇઝ ચીપર દેન સોલર પાવર. તો અહીંયા આપણો આન્સર બનશે, અહીંયા આપણો કયો બનશે? ફોલ્સ. અને આ શબ્દો બદલાઈ જાય તો આનું આ સેન્ટેન્સ સાચું બની જાય. MGPS connected more than 3,500 customers to solar power mini grids. MGPS connected more than 3,500 customers to solar power microgrids. વિચારો તો અહીંયા આપણો આન્સર કયો આવશે? ટ્રુ. અહીંયા આપણો આન્સર આવશે ટ્રુ. હવે આપણો નવો મુદ્દો પ્રિપોઝિશન. અને કાલે મેં તમને કહ્યું હતું કે આપણે પ્રિપોઝિશન ઓફ ટાઈમની વાત છેલ્લે કરીશું. આપણો પોઈન્ટ 2 પૂરો થાય છે પાર્ટનો. આપણે એક નવો પોઈન્ટ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, પ્રિપોઝિશન ઓફ ટાઈમ. પ્રિપોઝિશન ઓફ ટાઈમ. તો પ્રિપોઝિશન ઓફ ટાઈમમાં એક થોડીક બાબત સમજી લો અને પછી બાકીનું આપણે કાલે આવતા લેસનમાં સમજીશું કે
પ્રિપોઝિશનનો અર્થ છે પ્રી પ્લસ પોઝિશન. પ્રી એટલે પહેલા, પહેલા જેનું સ્થાન હોય તે. અને ગુજરાતીમાં આપણે સમજીએ કે નામ કે સર્વનામની પહેલા જે વપરાય એને આપણે, તેમજ તેનો વાક્યમાં બીજા શબ્દ સાથેનો સંબંધ સ્પષ્ટ કરતો હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? પ્રિપોઝિશન. અને ઇંગ્લિશમાં થોડીક એની હાઇલાઇટ જોઈ લઈએ, બાકી આ ટોપિક આપણે આવતીકાલે ભણીશું કે પ્રિપોઝિશન્સ ધેટ આર યુઝ ટેલ ધ ટાઈમ when the events or activities take place. કે ક્યારે કોઈ ઇવેન્ટ, ક્યારે કોઈ એક્ટિવિટી બની છે એ બાબત દર્શાવવી હોય તો પ્રિપોઝિશન ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને ખાસ ધ્યાન રાખજો, આપણે સમજવાના છે ઓફ ટાઈમ, કે ટાઈમ પ્રિપોઝિશન, અને એમાં ઇન, ઓટ, ઇન, એટ અને ઓન આ ત્રણનો અભ્યાસ આપણે આવતીકાલના લેસનમાં કરીશું. અને આ લેસનને ફરીથી 2 વખત વાંચી લેવો. અને જો તમને ગમ્યું હોય તો તેને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. બાય.